안녕하세요. 어느 40대 아저씨의 출근길 가자. 원래 이제 평소보다 이제 꼬리끼에 이제 영상 촬영했는데 그의 핸들 잡고 있는 모습보다는 내부보다 하시는 분들은 화면이 변하는 Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against the people that did to be a negative when you should be getting after it. 그게 이제 I got 화면이라도 facts 뭐라도 over 하나 facts 나오는 over 게 좋지 tracks. It's an 않을까 ass 싶어서 spitting slow, speaking fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got. It was built to last, yeah. 가볼까요? Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. 오늘은 어떤 썰을 좀 풀면서 가볼까요? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modesty. 뭔가를 Not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. 공에 관련된 이제 Now that I've been put through hell, 이게 자기 개발 never got anyone's help. 책이나 I had to do it all myself. 그래서 이제 어떤 I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. 하대님하고 이 생각 하대님의 생각을 이제 같이 넣어가지고 썰을 푸는데 썰도 썰이고 그 책에 있는 내용을 좀 저희가 알아들을 수 좀 뭔가 더 가슴 속에 인지될 수 있도록 그냥 때려 박습니다 말로. 그러니까 어제 완전 때려 박힘을 당해가지고 그거 와 들으면서 가는데 퇴근하면서 좀 듣는데 내가 진짜 그랬구나 이런 생각이 좀 들더라고요. 그때 해가지고 뭐 제가 뭐 제 자신을 뭐 비판한다거나 그런 건 아니고요. 그냥 설레임 막 가슴이 너무 쿵쾅대서 좋았다 뭐 이런 거죠. 딱 오늘 밖에 뭐 비가 와니까 안개가 막 장난 아니네요. 5시 10분. 오늘따라 뭐 차가 좀 많네. 지금 여기 가는 길에 저희가 출근하는 길에 보면 이게 그 김영삼 대통령의 그 생가 그런 가는 길도 있고 가다 보면 참 그 요 관광 명소가 꽤 있습니다. 출근길인데도 불구하고요. 딱 오늘 막 비가 와서 그런가 그죠? 와
몸이 저는 굉장히 처지네. 어제 또 뭐 자기 전에 막 이것저것 좀 공부한다고, 뭐 흔히 얘기해서 뭐 영상에 관련된 공부를 좀 하다 보니까 잠을 좀 더 늦게 잤더만, 한 12시쯤 돼서 잤더만, 막 피곤하네. 진짜 이 화면하고 요 눈으로 보이는 거 확실히 많이 틀리네. 이 화면으로 보는 거하고 제 눈으로 보는 거 아직까지는 더 좋은 핸드폰이 아닌 건 좀 다르겠죠. 영상 촬영하는 이게 좀 더 이제 해상도가 높은 거는 조건이 더 좋지 않을까. 도로보다는 옆에를 좀 보여드리고 싶은데, 이 고정하는 걸 한번 바꿔야 되나. 나름 경치가 좋아요. 제 출근길이 뭐 저번 영상에 하고도 뭐 말씀드렸지만은, 이게 진짜 출근하는 길에 이제 약간 요 배경이 나쁘지가 않습니다. 그래서 이제 여러분들도 한번 보셨으면 해서. 한번 나와야 돼. 제가 이제 육선으로 이제 말씀을 드릴 때요, 휴게소가 있다고 해죠. 가는 길에 이 휴게소 안타까운 게, 지금 이 시간에 출근을 하면 먹을 걸 안 팝니다. 먹을 걸. 뭐 우리 내나 이제 예전에 뭐 어릴 때 다들 어릴 때도 어릴 때지만 뭐 지금도 다 그렇지 않습니까? 가다가 휴게소 들리면 이제 핫바나, 감자, 그리고 뭐 대표적으로 뭐 그 두 개가 제가 생각할 때는 거진다네요. 그런 걸 먹는 이제 맛이 있는데, 이 시간에는 내나 이제 휴게소 편의점도 내나 요 오픈할 때 같이 오픈을 하더라고요. 그러니까 들어가봐야 뭐 자판기만 딸랑딸랑 대고, 주유소도 6시 반에 문을 열거든요. 휴게소 쪽에는. 그래서 기름도 못 넣습니다. 그래서 전날 퇴근할 때 다 모든 게 세팅이 돼 있어야 되죠. 차에 관련된 거는. 그러다 보니 그러다 보니 여러모로 굉장히 곰비곰비하네. 날씨가 해놓으니까 저 오른쪽에 뭐 보이는 것도 잘 안 보이고, 그냥 너무 많이 꼈네요 오늘. 어이.
말씀드린 게 잠깐 멈췄는데 이게 너무 노래는 가라앉고 오늘 컨디션이 이제 여러분들 대부분이 이제 어이구 여기 유신이 계시나가지고 여러분들께서 이제 직장 생활을 하시면서 이제 여러 가지 이제 고충이 있으신 거 아닙니까? 고충도 있지만은 그 안에 제일 즐거운 좋아. 사실 이제 어쩌보면 본인이 다니는 회사에 아무 생각 없으신 분들도 있을 거고 이렇다 저렇다 이제 어떤 이제 불만족스러운 모습에 대해서 얘기하시는 분도 계실 거고 어떤 분은 또 애사심으로 막 회사를 막 내가 곧 회사다 해가지고 그 애사심을 표현하면서 사시는 분, 그 회사 다니시는 분도 계실 거고 여러 가지 분들이 계실 거잖아요, 그죠? 예. 근데 그 이제 그 50분 아유 무슨 갑자기 또 50분이 대부분 이제 첫 번째 아까 말씀드렸듯이 아무 생각 없는 사람들 보면요 뭐 제가 그 누굴 뭐 판단하고 뭐 할 그 감당도 안 되지만은 이 눈빛을 보면 조금 티가 나는 것 같아. 좀 흐리멍텅하다 이런 말을 여러분들도 좀 들어보셨죠? 눈빛이 흐리멍텅합니다. 그건 내가 저 뭐 나쁘게라는 것보다 뭔가를 좀 비교하고 그런 걸 이제 표현을 하자면 그 생선 눈이죠. 동태 눈깔이 나죠. 동태 눈깔이 마냥 막 흐리멍텅하니 누군가가 뭔가를 얘기를 해도 한 귀로 이 사람이 듣고 있는 건지 아니면 한 귀로 흘리고 있는 건지. 근데 이제 그런 분들을 대부분 보면 이제 제가 느끼기에는 좀 잔실수가 더 많은 것 같아요. 어떤 일이든 이제 회사는 이제 어찌 보면 기업은 영리가 우선이지 않습니까? 예. 그래서 이제 같이 일을 하는 사람들이 조금 그런 분들하고 일을 하면 힘들어요, 그죠? 멍 때린다는 표현이 맞죠? 멍 때리는 것도 많고 이러면 대부분 이제 사람들이 이제 그걸 좀 놓치는 게 많이 생기니까 그런 분들은 이제 한마디로 집중력이 좀 부족한 것 같기도 하고 그죠? 그리고 이제 두 번째는 그냥 막 맨날 투덜투덜 대는 사람들은 뭐 불만족인 거 표현하는 사람들은 그냥 뭐냐 하면 이 에너지가 부정적 에너지가 강하잖아요. 그런 사람들은 옆에 같이 있으면 같이 숨쉬기도 나는 막 그 사람 그냥 티는 안 내지만은 이 부정적인 에너지가 굉장히 내 옆에 올 때마다 막 사실 그래서 티 안 나게 그분도 불쾌하지 않게 근데 뭐 본인들도 더 사람들이고 한데 제가 뭐 거기다가 막 아이고 뭔데 나 뭐 그럽니까 하면서 저랑진데 좀 많이 친한 분들한테는 그래요. 다 막 그냥 억지로라도 뭐 좋은 생각 좀 하이소. 자꾸 그렇게 뭐 이렇다 저렇다 하면서 막 좋겠다 회사 생활이 힘들다 이런 얘기 많이 나는데 그런다고 뭐 세상이 변하고 회사가 변하요? 절대 안 변한다고. 자기가 찾아 나가야지. 맞잖아요. 예. 뭐 이제 사실 그렇잖아요. 이 말도 어떤 사람에게는 이제 폭력으로 들릴 수도 있잖아요. 이 말이
그죠? 누군가한테는 이 말 자체가 나는 그냥 그분들한테 아이고 약간 좀 어째 보면 이제 그 마인드를 조금 더 긍정적으로 생각을 하고 가보자. 가보는 게 어떻겠냐 이렇게 따져보면 또 권유라면 권유라지만은 그분들은 굉장히 귀찮고 또 기분 나쁘게 들릴 수도 있는 부분이 있잖아요, 그죠? 그래서 나름 이제 그런 부분에 대해서 말을 조금 요즘은 아끼려고는 하는데 그래서 친분 있는 사람들한테는 그냥 이렇게 얘기를 해요. 저보다 특히 그냥 뭐 형인 사람들이 있는데 다 벌써 고 아닙니까? 이제 40대 넘어가면 뭐 그분들한테는 그냥 막 인상 찡그리고 해봐야 뭐 변하는 거 1도 없는데 뭐 좋은 것만 생각하죠. 그렇게 해서 이제 뭐 지내시는 분들도 있고 이제 뭐 마지막에는 이제 뭐 회사가 전부 다다 내가 곧 회사다 이런 분들 꼭 있죠. 근데 이제 그게 좀 더 파고 들어가 보면요 이게 굉장한 어째 보면 자기 체면일 수도 있고 본인 스스로한테는 굉장히 도움이 많이 되는 그 포지션이거든요. 이게 다른 사람들이 봤을 때는 이게 회사가 다 되기 바라고 막 이런 거지만 그게 아니라 제가 생각할 때는 이제 자신의 기준이 이제 점점 높아지고 이러다 보니까 회사하고 어느 정도 동등하게 이제 가능하고. 근데 사실상 그렇잖아요. 회사에 이제 뭐 목숨을 걸고 뭐 이런 사람들이 뭐 일단 보면 막 아침이 사실상 뭐 회사에서 계속 살아야죠, 맞죠? 회사가 나고 막 회사가 막 그러면 근데 이런 분들 딱 좀 겪어보면 그냥 자기 기준이 높고 어떤 일을 자신이 생각하고 주도해서 하고자 할 때 이걸 성공시키기 위해서 굉장한 이제 에너지 소비를 하는 거죠. 여러분들도 이제 뭐 회사 이제 보시면 이제 좀 약간 고위직에 계신 분들은 안 그런 회사도 안 있겠나마는 제가 여태껏 뭐 저 또한 그랬고 저 또한 이제 뭐 그 다른 이제 지금 있는 회사가 아닌 다른 이제 회사 다른 쪽으로 해서 이제 제가 대표 사장질 할 때는 한 평균 150점. 저도 그랬어요. 뭐 일단은 남들보다 먼저 출근합니다. 그리고 굉장히 맨 끝에 마지막으로 퇴근을 하죠. 근데 뭐 사장이 아니고 제가 그때 그래 뭐 사장님 바로 밑에 대표 대리 할 때 대리 경영인 할 때 그때도 월급 받고 할 그때도 뭐 남들보다 일찍 출근했어요 맨날. 그리고 남들보다 늦게 퇴근할 때도 많고 뭐 맨날 그랬던 건 아니겠죠. 그래서 이게 그런 분들은 제가 봤을 때는 자기 심정이 좀 강하고 그 기준이 좀 높다 보니까 주변 사람들하고의 이제 뭔가를 진행을 할 때 좀 자기 주도적이고 어떤 걸 이끌고 가는 거에 굉장히 좀 특화된 분들이 많아요. 그죠? 그런 분들은 거기에서 플러스로 이제 자기가 이제 그 성장이 또 되고 있는 분들, 뭐 직책이나 이런 게 이제 승진이 빨리빨리 되시는 분들, 그런 분들 보면 이제 대부분이 약간 좀 회사에 올인한다는 그 모습으로 많이 표현이 되죠. 거기서
장단점은 다 있는 것 같기도 하고, 그죠? 근데 이제 두 번째 항에서 이제 뭔가를 할 때, 아까 좀 전에 이제 두 번째 부분에서 뭐 불평불만이 많은 분들, 뭐 이런 분들하고 봤을 때는 옆에서 여러 그 사람이 이제 그런 사람들이 군림이 되고 이제 밀접이 돼버리면 이 진짜 그 분위기가, 이 해산의 분위기가 진짜 안 좋아지거든요. 그래서 이제 제가 생각할 때는 이 속아내는 것도 회사 안에서 이제 조금 그런 영향을 끼치는 분들에 대해서 조금 속아내는 것도 필요하지 않나. 속아낸다는 거는 뭐 당연히 그렇다고 해서 그 사람들을 집에 보낼 수는 없지 않습니까? 그러니까 조금 흐트러 놓는 거죠. 여기에 조금, 여기에 조금. 너무 모여버리면 이게 안 되니까. 그래서 저는 제가 생각할 때는 이거 그래도 뭔가 할 것 같으면 좀 피곤하더라도 제가 세 번째 말씀드렸던 거 그런 이미지로 보이는 게 뭐 보는 게 더 이득이 되지 않나. 근데 굉장히 피곤할 거예요. 그렇게 사는 삶도 제가 살아봤기 때문에. 뭐 그랬다 지금은 제가 안 그렇다. 그것보다 저는 이제 그 뜨거움을 조금 뭐래도 미지근한 숲처럼, 저희 이제 캠핑할 때 그 이제 숲 있죠. 숲처럼 그냥 꾸준한 어느 좀 적정 온도에서 꾸준하게 가는 거. 그거를 뭐 저는 좀 선시하고 너무 강하지도 않고 너무 덜하지도 않고. 너무 강하면 빨리 사람이 지치잖아요. 그래서 저도 이제 막 혹시라도 이 영상에 이제 제가 금방지게 그냥 뭐 말 한마디 한다면 조언을 한다면요. 내가 이제 당연히 똥tem거리는 안 좋겠죠. 그리고 이제 불평불만만 하시는 분들 그것도 당연히 안 좋겠죠. 세 번째 뭐 굳이 이제 항목을 더 늘리려면 더 늘릴 수 있지만 그냥 단순한 세 가지로 표현하자면 마지막이 세 번째, 그냥 내가 곧 회사다 이 마인드로 사는 게, 회사 생활을 하는 게 주인의식이라죠. 그렇게 사는 게 저는 이제 굉장한 삶에 도움이 많이 될 거라 생각합니다. 그리고 이제 어느 각 파트나 이런 데 리더가 되는 사람들은 저는 부족한 성향으로 보이는 부분이 생각해보지만은 그래도 그분들께 굳이 첨언을 하자면 현장에나 뭐 어디든 마찬가지겠지만은 뭐 리더가 행동을 똑바로 안 하면 그 조직은 진짜 산으로 갑니다. 산으로 가. 요즘 밖에서나 뭐 이런 데서 그 사람 한 명이 뭐 그런 데 갖고 뭐 회사가 바뀌겠냐 이런 말 하지만은 이 리더는 진짜 중요해요. 너무 독재적이어서도 안 되고 또 너무 깐깐해서도 안 돼. 이게 깐깐하면 일이 진행이 안 돼요. 일이 진행이. 그래서 세상에서 제일 어렵다는 말이 있잖아요. 적당히.
이 적당히가 굉장히 어려운 거예요. 알아서 적당히, 옛날 어르신들 알아서 적당히 잘하면 된다 이런 말 많이 하셨잖아요, 어르신들이. 그러니까 알아서 적당히. 그래서 이제 뭐 어디든 이제 저는 이제 모르겠습니다. 제가 사업을 하다가 그런지 모르겠지만은 이 관리적인 부분에서 봤을 때는 좀 미흡한 모습을 보이는 사람들이 꽤 많이 보이거든요. 근데 저는 이제 그분들의 이제 밑에 있는 이제 사원으로 있기 때문에, 자, 저보다 더 직급이 또 다 높기 때문에 제가 그거를 개선할 수 있는 방법이 잘 이제 옆에서 이제 주저리 아까 제가 지나가게 말씀드렸잖아요. 뭐 다가 뭐 좋게 생각하고 좀 뭐 긍정적으로 좀 생각합시다. 뭐 자꾸 부정적으로 생각해봐야 뭐 결과가 나오는 것도 아니고, 뭐 그런 말을 좀 상황이 좀 자주 나오죠. 그래서 이제 뭐 여러분들께 이제 굳이 이제 뭐 첨언을 하자면, 그냥 할 거 회사 생활 뭐 어차피 본인이 그만두지 않는 한은 계속 해야 될 거잖아요. 그래도 그만둘 땐 그만두더라도 쪽팔리게 회사 생활을 안 했으면 하는, 남자 뭐라 표현하기 그렇고 사람이 그렇지 않습니까? 뭔가를 하더라도 떳떳하게 행동을 다 하고, 그런 다음에 요구할 거 요구하고, 그런 다음에 뭐 아니다 싶은 거에 대해서 의견도 한번 내볼 수 있는 거고, 사람이 조금 본인의 이제, 저는 약간 좀 자기 개발에 관련된 거에 대해서 좀 관심이 많다 보니까, 그런 이제 뭐 문구나 어떤 문구라고 하냐면 뭐 이 자신한테는 엄하고 남한테는 좀 관대해야 된다, 이런 거에 대해서 조금 좀 긍정적으로 저는 생각을 하거든요. 스스로가 어느 정도 엄하지 않으면 이 주변 사람들하고 뭔가를 이제 엉킨다기보다는 회사 생활을 하는데 크게 도움이 많이 될 거라 생각합니다. 남에겐 관대하지만 자신한테 엄할 때, 혹여라도 주변에서 너를 너무 힘들게 하네 뭐 이런 생각을 가지고 계신 분이 있다면 역발상으로도 한번 생각해 볼 줄 알아야 돼요. 내가 주변을 힘들게 하는구나. 그러면서 본인 스스로에 대해서 고민을 좀 진중하게 해볼 필요도 저는 있다고 생각합니다. 사람은 참 괜찮은데 그런 거 있잖아요. 그 일을 할 때 실수를 계속 나오고, 어떤 일을 하다가 막 놓치고, 계속 어디든 다 그런 분들 계실 거예요, 주변에. 그래서 이제 좀 전에 말씀드린 예에 대해서 이제 당사자라는 분이 계신다면, 그분들께서는 제가 좀 그냥 저 나름대로의 이제 팁을 드리자면, 별거 없어요. 그냥 진짜 별거 없습니다.
그러니까 다른 사람들이 만약에 8시에 일을 하잖아요. 가면 7시 50분 10분 먼저만 계속 하잖아요. 그 실수가 자연스럽게 줄어요. 근데 그게 바로 그 10분만 해서 변하겠습니까? 그죠? 몸에 습관을 시켜야겠죠. 습관을 해가지고 이제 거의 한 달 정도만 해서도 변하지도 않을 거예요. 그래봐야 따지고 보면 저희가 한 달에 뭐 대부분 주 5일제로 잡고 하면 뭐 10분씩 해봐야 뭐 한 달 해봐야 뭐 200분 정도 남들보다 조금 더 10분씩 더 일을 한 거네요. 통틀어서. 그걸로는 저는 사실 좀 잘 안 된다 생각하거든요. 최소 3개월. 최소 3개월은 돼야 이제 약간 본인의 실수하는 거나 이런 걸 조금 보완이 될 겁니다. 대부분 보면요, 이 제가 뭐 다 본 건 아니겠지만은 제가 겪었을 때는 이 실수를 많이 한다거나 뭔가 이런 분들 보면 시간 개념이 잘 없고 지각이나 이런 거에 대해서 좀 뭐라 해야 되냐면 별 생각 없이 사시는 분들이, 자신이 회사하고 약속한 시간 있잖아요. 어찌 보면 그것도 약속이잖아요. 본인이 이제 출근해야 될 시간이 정해져 있으면 회사하고의 약속인데 그 약속을 잃는 거에 뭐 놓치는 게 당연하듯이 생각하는 사람들도 있어요. 고로 이제 그런 사람들 같은 경우는 저는 좀 좋게 평가하지 않거든요. 제 스스로가 그냥. 근데 티는 안 내겠죠. 근데 좀 친한 동생이나 저랑 밀접하게 일을 하고 있는 동생한테 제가 한마디 동생이라거나 형이 있으면 말을 하죠. 약간 그분들이 폭력적, 좀 약간 강하게 들으실 수도 있겠지만은 저는 아마 그런 상황이 자주는 아니지만은 제가 얘기를 합니다. 뭐 어떤 식으로 얘기를 하냐, 제 성향상 이제 스타일로 말씀을 드리면, 이게 네 회사고 네가 만약에 이걸 매일같이 안 하면 돈이 월급이 안 들어온다, 뭐가 안 들어온다 하면 이렇게 행동을 할 거냐고. 어찌 보면 굉장히 극단적인 표현을 해요, 제가. 그래서 이제 주변 그 사람은 바로 그렇게 받아들일지 모르겠지만은 왜 일을 그렇게 크게 불려서 얘기를 하지? 할 수 있겠지만은 이게 쌓이고 하면 회사를 그만둬야 되는 상황까지 만들어주고요. 그 하나로 봤을 때 별거 아니겠지만 이게 쌓이고 하면 자기 삶 자체도, 인생 자체도 그런 식으로 변하잖아요. 그래서 좀 강하게 표현을 합니다, 제가. 동생들 같은 경우에는 처음에는 제가 이런 식으로 공격적으로 이야기를 하면 섬뜩하고 막 좀 기분 나빠하는 친구들도 제법 있었어요. 근데 이제 제가 그 말을 하는 거에 대해서 조금씩 이제 겪어본 친구들은 그렇게 행동을 안 해요. 좀 어느 정도는 저들이 100%는 아니겠죠. 본인들이 100% 그걸 다 인정하고 받아들일 수 있는 사람이 몇 명이나 있겠습니까? 남의 말을. 그래서 어느 정도는 좀 받아들이죠. 아이고, 오늘도 어째 오늘 영상 35분 정도만 촬영했는데 이제 저도 이제 셔터 내리고 회사 내로 들어가야 될 것 같습니다. 자, 오늘도 모두 성장하는 삶을 사시고 행복한 하루 되시기 바랍니다.
마지막 저의 요즘 밀고 있는 밈. 멈춰있는 청년보다 나아가는 중년이 멋있다. 이상 마치도록 하겠습니다. 뿅!